آپ کے محترم شیخ رشید صاحب. بہت شکریہ جنید صاحب آپ کا. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے یہ کورونا کے بیماری کے دنوں میں بڑی دعائیں کی ہیں میرے لیے. بڑی مہربانی آپ کوئی کون نے کی ہیں؟ جی ہاں میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ پہ مجھے اتنا یقین نہیں ہے. شیخ صاحب خدا کا کام کریں. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے بھی بہت دعا کی تھی آپ کے لیے. نہیں آپ صافی لوگ ہیں, آپ بڑے سخت دل ہوتے ہیں بھائی. آپ نے تو مولانا طارق جمیل کی دعا میں رٹا ڈال لیا. بہرحال آپ کا بھی شکریہ. میں جنید صاحب یاروں کا یار ہوں. آپ کو پتہ ہے ساری زندگی شیخ رشید کی یاری دوستی میں ہی گزر گئی. یہ ہمارے گوگا جی نے تو آپ کی صحت یابی کے لیے نفل بھی مانے ہوئے تھے. جی 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 ان کی بھی مہربانی ہے جناب. پیار کرتے ہیں یہ میرے ساتھ. پیار بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس لیے بھی دعا کی تھی کہ آپ صحت یاب ہو کے آئیں گے شو میں تو ساتھ مٹھائی لے کے. لو اسی لیے جنید صاحب جب میں آیا ہوں تو گوگا جی مجھ سے پوچھ رہے تھے شیخ صاحب اکیلے کیوں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا کس کو صاحب لے کے آتا؟ کہتے جی کوئی ساتھ اتنی سی کوئی چورس چیز لے آتا. میں نے پھر ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا جاؤ گاڑی کی بیٹری نکال کے لے. شیخ صاحب یہ وہ بھی کہا جاتا ہے. شیخ صاحب میری پوری فیملی نے آپ کے لیے دعا کی ہے. بہت شکریہ جی. اور میرا چھوٹا بھائی ریلوے میں ہے نا. اور فٹے منہ جی. یعنی وہ ریلوے میں نہ ہوتا تو پھر ان کی طرف سے نہ ہی تھی. شیخ صاحب ان کو چھوڑے, میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں. یہ دیکھیں ذرا, جن لوگوں کو خود دعاؤں کی ضرورت ہے شیخ صاحب انہوں نے بھی دعا کی. شیخ صاحب کمال کرتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی ہیں, آپ ان کو جھکتے کر رہے ہیں. نہیں جنید صاحب یہ بڑے آپ کے پیارے اور لائٹ موڈ کے دانشور ہیں, اس لیے میں بھی پھر ان کے ساتھ لائٹ موڈ میں ہی بات. دیکھیں آپ کی انہیں جھکتوں کی وجہ سے غوری صاحب خاموش ہیں, حالانکہ وہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں. نہیں میں نہیں پیار پور کرتا کوئی. شیخ صاحب ایک بندہ خلاف ہی ہونا چاہیے, اس میں نظر لگ جاتی ہے, لیڈر نظر لگ جاتی ہے ساری. غوری صاحب آپ خلاف نہ بھی ہوں تو آپ نظر بٹو ہیں. شیخ صاحب بہرحال پوری قوم کی طرح ہم سب نے بھی آپ کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی ہیں. بہرحال آپ ہماری سیاست کی رونق ہیں, ڈارلنگ ہیں. بڑی بڑی مہربانی آپ کی جنید صاحب. میں تو یہاں پہ یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جب قوموں پہ مصیبت آتی ہے تو ان کو یکجہتی کا اور محبت کا اور احساس کا مظاہرہ کرنا. بہت بالکل جس طرح ہمارے ہاں ہوا ہے یہ ماسک کا ریٹ اور پھر آپ نے دیکھا سینیٹائزر کی شارٹیج اور پھر وہ انجیکشن جو انتہائی ضروری ہے ایسے حالات میں, اس کا بلیک ہونا پوری قوم کے لیے شرمندگی ہے. ہاں شیخ صاحب آپ کا میں نے بیان بھی پڑھا تھا کہ 14 وزارتیں چلانے والے کو ایک انجیکشن حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے کی آفر کرنا پڑی, پھر بھی وہ انجیکشن نہیں ملا. یہ دیکھیں نا ذرا ہمارا قومی رویہ کیا بنتا جا رہا ہے. میں منتیں کرتا رہا ہوں, میں کہ یار چلو انجیکشن نہ صحیح, 9 دوائی لا کے میں نے چونڈی وڈ دیو. مگر کسی کو احساس نہیں. یہ صرف شیخ رشید کے لیے ہی نہیں, یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ صرف پیسے کی لالچ میں ڈوب گئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیخ کو تو کبھی پیسے کی لالچ رہی, ساری زندگی اسی طرح گزار دیا لوگوں کی خدمت کر کے. اور اگر میرے جیسے آدمی کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ کیا بات ہے جی, شیخ صاحب بیماری میں بھی اپنی وزارت کے بارے میں سوچتے رہے ہیں کہ کہیں چلی نہ جائے. وہ نہیں جی, ڈپارٹمنٹ کے بارے سوچتے رہے ہیں. اچھا, صحت یاب ہوتے ہی آگے اعلان کیا شیخ صاحب نے کہ میں 1.5 لاکھ نوکری دوں گا. ریلوے میں 1.5 لاکھ نوکریاں شیخ صاحب کہاں سے دے دیں گے آپ؟ مرتبان میں سے نکال کے دوں گا. جنید صاحب بندہ بات بھی نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ جنید صاحب اگر آپ کو کوئی خوش کرنے کے لیے کہتا ہے واہ 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 جنید صاحب تسی لاکھ روپے کی گل کی ہے, تو تسی انہوں کی کہندے ہو 2 لاکھ روپیہ. اس طرح اگر اسی ایک دوجے دے لاکھ پڑھن لگی ہے تو تسی تو کروڑ پتی ہو. اس کا مطلب آپ نے لالی پاپ ہی دیا ہے نا. جنید صاحب دیکھیں ٹینشن بہت پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کے ذہنوں کو سکون پہنچانے کے لیے, منورنجن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے. لو میں تو تہاڈا اعلان سن کے سوچ رہا سا کہ میں بھی ریلوے جاب کر لانا. آپ کو جاب نہیں مل سکتی گوگا صاحب, ہم ریلوے انجن چائنا کا منگواتے ہیں. ایسا انجن چائنا سے ذرا منگوا کے دکھائے تو. جنید صاحب انجن اکنامیکل ہونا چاہیے. وہ شیخ صاحب اس سے زیادہ کیا اکنامیکل ہوگا؟ پیٹرول کی بچت ہے, قطرہ پیٹرول نہیں. جنی روٹی کھانا جی پیٹرول تو چونا خرچہ جی. یہ واحد آدمی جی لفٹ تے بھی بیٹھا ہوئے تے ہر فلور تے روٹی کھانا ہے.
ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਫਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਦਾ शेख साहब जब ये लिफ्ट में सवार होता है तो लिफ्ट खुद हर फ्लोर पे खड़े होकर पानी पीती है अब बस जुनैद साहब लिफ्ट के साथ ही इसका कोई रोटी पानी तय हुआ हो। वो पानी पी लेती है, ये रोटी खा लेती है। शेख साहब मैंने तो बचपन में ख्वाब देखा था कि मैं खैबर मेल चला रहा हूँ। ये कौन सी खैबर मेल है जी जिसकी टैंकी से तुसी बच्चा भी बहा लवो ਇਹ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੋ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਹੈ कितना बुरा लगेगा खैबर मेल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आपने उल्टी जरूर। अब देखे ना जरा केड़ी खैबर मेल चला रही है। दूजे दिन खबर आई हो जी राज डाकुआ ने खैबर मेल लुट ली, इन्हें जंगल च रोकी क्यों सी जी, कचरा आ गया सी जी खैबर मेल। शेख साहब तुसी नौकरी देनी है दियो, लेकिन मेरे से नुक्स ना करो। इंजन ड्राइवर खैबर मेल पे वन बिलिंग करता पकड़ा गया। खैबर मेल के पहिए में सवारी का दुपट्टा आ गया। खैबर मेल गली में खड़ी थी, चोर ले गए। हेलमेट ना पहनने पर खैबर मेल के ड्राइवर का चालान। बात वो किया करो जो करने वाली है, अब फट के तू मेरी खैबर मेल खजल करा दे। अच्छी भली खैबर मेल 70 सीसी बना दी। जुनैद साहब आप जुगतें कर रहे हैं, आपको ऐसे दानिश्वर को फेंटा लगाना चाहिए जिसने खैबर मेल ही हाथों में पकड़ा दी। ये ख्वाब है ना, ख्वाब में इंसान कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कहने वाले ये कहते हैं कि आप आजकल वजारत उज़्मा के ख्वाब भी देख रहे हैं। मैं ये वजाहत करता चलूं कि मेरी ये ख्वाब देखने वाली उम्र गुजर चुकी है। अब शेख उस उम्र में नहीं है कि अब ख्वाब देखता फिरे जी। हाँ, को मेरे मुतल्लिक अगर कोई दूसरा ये ख्वाब देख रहा है तो मैं ख्वाब पे पाबंदी नहीं लगा सकता। वाह जी वाह। मैं जुनैद साहब कल भी खान के साथ था, आज भी खान के साथ हूं। नहीं, आज तो खैर मैं हस्बियाल के साथ हूं। कल इंशाल्लाह फिर मैं खान के साथ हूं। आप वजाहत कर रहे हैं कि आज आप खान के साथ नहीं हैं। नहीं, आज तो मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं मुहावरतन भी गलत बात नहीं करता। अभी आप कह रहे थे मुहावरतन मैंने कह दिया था 1.5 लाख नौकरियां दूंगा। आप जुनैद साहब आज की बात पे तवज्जो दें, कल की बात आपको शेख रशीद बताएगा। चलें शेख साहब कल की बात बता दें। कल की बात यह है कि इंशाल्लाह आइंदा साल रेलवे की तरक्की और इनकलाब का साल है। जुनैद साहब इंशाल्लाह शेख रशीद PIA की तरह रेलवे को बर्बाद नहीं होने देगा। फिर शेख साहब आप रेलवे के ड्राइवरों को भी लाइसेंस चेक करवा लें, आए दिन पटरी से ट्रेन उतरी होती है। गौरी साहब रेलवे में PIA की तरह अन्नी नहीं पड़ी हुई। मैं अल्लाह के फजल से जब ड्राइवर भर्ती करता हूं रेलवे के तो खुद बैठता हूं दफ्तर में। जी हाँ, मैं ऑफिसर्स पे नहीं छोड़ता। मैं तो ड्राइवर आता है इंटरव्यू देने के लिए, मैं कहता हूँ लाइसेंस कर जरा परे, तो मुझे पहले रेलगाड़ी चला के दिखाओ। एक ड्राइवर मुझे कहता है कि शेख साहब रेलगाड़ी तो पटरी पे चलती है। मैं कहूँ पटरी पे तो मैं भी चला लूंगा। भर्ती मैं वो बंदा करूंगा जो पटरी के बगैर भी रेलगाड़ी चला के दिखाए। इसलिए शेख साहब इतने तयक्कुन के साथ कह रहे हैं कि अगला साल जो है वो रेलवे की तरक्की का साल है। जुनैद साहब बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत। ये बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं इन महकमों में, इसलिए हर चीज चेक करनी पड़ती है। लो शेख साहब फिर इसीलिए ड्राइवर गाड़ी पटरी से उतार देते हैं। पटरी ते चवानी रखो तो रेलगड्डी लंघे ना होता तेरे वाला हाल हो जाता। मैं अल्लाह के फजल से जिम्मेदारी से हर काम करता हूँ। ऐसे शेख साहब सीरियसली अगर आपके ड्राइवर्स बगैर पटड़ी के गाड़ी चला सकते हैं तो ये जो आपका ML1 मंसूबा था, ये 2 रोया पटड़ी वाला, ये खत्म कर दे फिर। जुनैद साहब मैं ये सिर्फ उनकी ड्राइविंग चेक करने के लिए मुहावरतन कहता हूँ। अच्छा, वाह। मैं इंशाल्लाह रेलवे को पटरी से उतरने नहीं दूंगा। जबरदस्त। पटरी भी बनेगी और रेलवे उसी पे रवा दवा होगी। अच्छा शेख साहब, हम भी पटड़ी पे वापस आते हैं। ये फरमाइए, मैं अगले रोज आपका बयान पढ़ रहा था कि आपने फरमाया कि ये PTI के जो वज़राए हैं ये अपने गंदे कपड़े टीवी पे बैठ के मत धोया करें। ये क्यों कहा आपने? इसलिए कहा था जी कि मैंने फवाद चौधरी को अपनी डब्बियों वाली धोती टीवी पे बैठ के धोते हुए देख लिया। मैंने ये इसलिए कहा है कि गंदे कपड़े अपने टीवी पे बैठ के ना धोएं, इससे PTI की बदनामी हो रही है। इस वास्ते नहीं किया कि टीवी दे बटना ही जो साबन निकलन लग पाएगा या स्क्रीन ते झग बन जाएगी।
या टीवी बंद करने के बाद कोठे ते बनेरे ते खिलारना पेगा। अच्छा शेख साहब, आप अपने इस बयान की भी वजाहत कर दे। मैं सोच रहा था जब आप तशरीफ लाएंगे तो पूछूंगा। आपने फरमाया कि मुल्क में -1 की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है, अगर होगा तो -3 होगा। What do you mean by this? जुनैद साहब, ये आपने इंटरव्यू के आखिर पे बड़ा हसास मौजू छेड़ दिया। ये बिल्कुल आपने ऐसे ही किया है कि एक बेटा अपने बाप को रेलगाड़ी पे चढ़ाने जाए, रेलगाड़ी की सीटी बज जाए, रेलगाड़ी चल पड़े और फिर बेटा बाप से पूछे, अब्बा जी ताड़े लो इजाजत है मकान बेच दईए। प्यो ना रेलगाड़ी तो थले लैन जोगा ना करन जोगा। देखें, -1 की जो बात कर रहे हैं लोग, वो सब जानते हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई और आ जाए। ये नहीं होगा। अच्छा होगा -3 होगा। अच्छा, सिर्फ इमरान खान ही नहीं जाएगा, और फिर बिलावल भी उम्मीद ना रखे और शहबाज शरीफ भी उम्मीद ना रखे। शहबाज शरीफ भी गया, इमरान खान भी गया, बिलावल भी 3 गया। ऊपर के गए जी। हाँ, फिर चौथा बंदा ही है। वो कौन? वाह जी वाह, जबरदस्त।